सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 17 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। जातीय राजपथ रे माळमाळ होम्स घटुची दुर्घटना गड़ुची मुंड। खोर्धा दे जाइछि 16 नंबर और 57 नंबर जातीय राजपथ जहाँ पश्चिम और दक्षिण ओडिशा सह विभिन्न राज्य को संजोग करुछि। या द्वारा अनेक ब्लॉक और पंचायत को यातायात सहज होछि। हजार हजार गाड़ी प्रतिदिन एही रास्ता रे जास करुछंती हेले रास्ता रे थिबा माळमाळ होम्स यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ काळ साजिछि। प्रतिदिन दुर्घटना घटुछि, निरीह जीवन चली जाउछि हेले नियंत्रण रे आसुनी बेआईन होम्स निर्माण। जातीय राजपथ प्राधिकरण हेउ अबा ग्राम्य उन्नयन की पूर्त विभाग कहार एप्रति निघा नथिबा भली लागुछि। होम्स थिबा स्थान रे विभाग पक्षरु सूचना फलक और रास्ता रे धला गार रहितबा कथा, मात्र हाथ गणती केतोटी स्थान को छाड़देले केउठी यहा देखिबाकु मिलुनी। फल रे यात्रीटीए होम्स को जानी न पारि मृत्यु मुखरे पड़ुछि। तथ्य अनुसार चलित वर्ष अक्टोबर मास सुधा 317टी दुर्घटना घटी 122 जनक मृत्यु होइछि। गोटेपटे सड़क दुर्घटना को नियंत्रण में रखा व्यवस्था करा जाउतबा बेले अन्यपटे राजरास्ता रे बेआईन होम्स निर्माण उपरे रोक लागि पारुनी। केबे एही सब होम्स को राजपथरू हटाइबा दिगरे प्रशासन पदक्षेप नब ताहाको अपेक्षा रहिछि। खनि अधिकारी बाली माफियाଙ୍କ मधुचंद्रिका लुटुछंती कोटी कोटी टंका। बाली माफियाଙ୍କୁ साबाड़ करबा पई प्रशासन आरंभ करथिबा बालू ब्रज अभियान रे फसिछंती खोद जिलार खनि अधिकारी। जिलापालଙ୍କ निर्देश क्रमे तांको नारे सदर थाना रे एतला दैछंती उपजिलापाल। बाली माफियाଙ୍କ सह संपर्क और अपराधी मानकु नै बालीघाट रे सामिल कराइबा भली दुर्नीति रे खनि अधिकारी जड़ित थिबा अभियोग करा जायछि। जगतसिंहपुर जिला खनि अधिकारी सतीश कुमार तरेंक नारे सांघातिक अभियोग होइछि। बालीघाट लीज नैथिबा ठेकेदार और आपराधिक व्यक्तित्वଙ୍କ सह रहिछि जिला खनि अधिकारी संपृक्ति। बेआईन भावे निर्धारित परिमाणरू अधिक बाली उठाई कोटी कोटी टंकार राजस्व लुटुथबार अभियोग आसिछि। एने जिलापालଙ୍କ निर्देश क्रमे खनि अधिकारी नारे थाना रे एतला दैछंती उपजिलापाल। तेबे बाली माफियाଙ୍କୁ साबाड़ करबा पई प्रशासन पक्षरु चलिछि बालू वज्र अभियान। गोटिए परे गोटिए बालीघाट उपरे चढ़ाऊ करुछि जिला प्रशासन। यारि भितरे जिला खनि अधिकारी भूमिका को नै प्रशासन रो अभियोग परे पुलिस आरंभ करिछि तदंत। ओडिशा फार्मा सम्मेलन को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री आसिब 25,000 कोटी पुंजी। ओडिशा को देशर औषध शिल्प व फार्मा हब भावे गढ़ी तोलिबाकू राज्य सरकार अंटा भिड़िछंती। एही लक्ष्य नै आयोजित राज्यर प्रथम ओडिशा फार्मा सम्मेलन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री राज्यर शिल्प अनुकूल परिवेश उपरे गुरुत्वारोप करी देश विदेशर निवेशकंकु ओडिशा रे पुंजी निवेश करबाकू आह्वान दैछंती। तेबे सरकारक नूतन फार्मा पॉलिसी अनुसार आगामी 5 वर्ष मध्य राज्य में 25,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश करने को लक्ष्य धार्य कराଯାଇଛି। केवल निवेश नुहे एही शिल्प विकास माध्यम 1 लाख अधिक युवक युवती व्यापक निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबाकू सरकार योजना प्रस्तुत करिसेंती। एही सम्मेलन ओडिशार शिल्प इतिहास रे एक नुआ अध्याय जोड़िछि। सम्मेलन रे विभिन्न कंपनी सहित मोट 42टी बुझामणा पत्र बा MOU स्वाक्षर होछि। एही चुक्ति मुताबक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तुरंत 6,253 कोटी टंकारु अधिक पुंजी निवेश हेबो। एही प्रकल्प गुड़िक कार्यक्रम हेले प्राथमिक पर्याय रे 38,406 जन पई निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। ग्रामांचल रे कमिछि बेकारी हार आश्वस्ति कला एप्रिल रिपोर्ट। 15 वर्ष और ताठारु अधिक बयसर वर्ग में बेकारी हार 4.7% को ह्रास पाइछि। केंद्र सरकार जारी करिथिबा नवेम्बर मास तथ्यरु यह जनापड़िछि। गत अक्टोबर रे बेकारी हार 5.2% थिला। गत एप्रिल पर देश में बेकारी हार सर्वनिम्न स्तर को खसीछि। नवेम्बर रे ग्रामीण बेकारी हार 3.9% और सहरांचल रे ता 6%
5% ରହିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ ହାର 4.8%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବେକାରୀ ହାର 3.4% ଓ 9.3%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବେକାରୀ ହାର ଗତ ଅକ୍ଟୋବରର 5.1% ତୁଳନାରେ ନଭେମ୍ବରରେ 4.6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ବେକାରୀ ହାର 4.1%କୁ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 5.6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଓ ସବୁ ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ କମ୍ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଘଟୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ 53.2%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ 52.8% ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅନୁପାତ 56.3% ରହିଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ 33.4%କୁ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର 55.8% ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026 ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମନ୍ୱୟ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଡିଜିପିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକମାନଙ୍କରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ, ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଡିଜିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପି ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓମସାର ଚେତାବନୀ 26ରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓପିଡି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ବା ଓମସା। ଏନେଇ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଓମସାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗତ ନଭେମ୍ବର 20ରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ହାର, କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ, ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ, ବାର୍ଷିକ ପଦୋନ୍ନତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ବୀମା ଆଦି ସୁବିଧା ଦେବା ଭଳି 18 ଦଫା ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛି ସରକାର, କହିଲେ ନବୀନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରିଦେବା ଭଳି ବିଷୟ। ବର୍ବରତା ଓ ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଅପରାଧୀ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛି। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ସଜାଗ ହେବେ ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ତେଜିଲା ସ୍ୱର, ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶିକୁ ବିରୋଧ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି।
TPCODL ର ନୋଟିସ୍ ମିଳିବା ପରେ ସବୁଠି ଶୁଭିଲାଣି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ଟାଟା ପାୱାରର ମନମୁଖୀ ନିୟମ ବିରୋଧରେ OERC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ। ଟାଟା ପାୱାର ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଧମକ ଦେଉଛି, ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମହାସଂଘ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ଦାବି କରିଛି। 2017-18 ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ସୁଧ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟାଟା ପାୱାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାରାଶି ଆଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଡବଲ କିସ୍ତି। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 17,83,251 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 7,51,479 ଜଣ ସମସ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି 1,03,89,801 ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେପରି 1,01,92,724 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି, 21 ବର୍ଷୀୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଝିଅ ବାହାଘର କଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁଅର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ତେବେ ମାତ୍ର ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, SC, ST, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିବ। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା, ସରକାର ପଠାଇବେ। ସେପରି 10,000 ଟଙ୍କାର ବିବାହ ଉପହାର କନ୍ୟାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 6,000 ଟଙ୍କା ବାହାଘର ଆୟୋଜନ ନେଇଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ। ବାହା ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କିଏ କେଉଁଠି ଧାର କରଜ କରୁଛି ତ କିଏ କେଉଁଠି ଋଣ ଆଣି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏପରି ଏକ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାହା ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିପରି ମିଳିଥାଏ ଆଉ କେବେ ମିଳେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ। ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହାୟତା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ FDରେ ଜମା କରାଯିବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ambedkarfoundation.nic.in-ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଳିତ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ, ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିବାହିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଶପଥପତ୍ର, ଏକ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଏକ ମିଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣିକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ନୁହେଁ ମିଳିବ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କେବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ମିଳିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ରାଶି 6,000ରୁ 12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡିସେମ୍ବର 12, 2025ରେ ସାଂସଦ ସମିରୁଲ ଇସଲାମ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେବେ ସାଂସଦ ସମିରୁଲ ଇସଲାମ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି? ଉତ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଷାନ ଆଇଡି କେବଳ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ କିଷାନ ଆଇଡି ବିନା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 5,500 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ 9,90,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ସହ ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହିସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ମାସିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ଆସିପାରେ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ଆସିପାରେ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି PM ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି PM ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି PM ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ
डिसेम्बर ही पीएम आवास पक्का घर पर बंटन प्रक्रिया आरंभ हो पर्यायक्रमे दिज्व आवास घर भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी घर देवे सरकार यह प्रधानमंत्री आवास अंत्योदय योजन हिताधिकारी घर बांटे परे पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी जो मैंने आयकरदाता हो नथिबे सेमानक घर घर बुली तर्जमा सरलाणी खूब शीघ्र नुआ लिस्ट आसवा परे एही बंटन प्रक्रिया आरंभ होइबो बोली जणा पड़िछि। हठात सस्ता होइगला सोनारूपा जानतु केते खसिला क्रमागत आकाश छुईबा परे खसिला सोनारूपा दर रेकर्ड भांगुथुबा सोनारूपा दर ह्रास पाइछि जा फଳରେ ग्राहकଙ୍କୁ सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। तेबे केते रहिछि सोना रूपा दर आसंतु जानिबा 24 कैरेट सोना दर 10 ग्राम पिछा 1113 टंका कमिछि। तेबे 1,33,249 टंकारु 1,32,136 टंका को खसिछि सोना। सेपरि 22 कैरेट सोना दर 10 ग्राम पिछा 1,019 टंका ह्रास पाइछि। रूपा दर किलोग्राम प्रति 1446 टंका कमिछि। 1,93,470 टंकारु 1,91,971 टंका को खसिछि रूपा। लाभ कमाइबाकू निवेशक बिक्री आरंभ करिबारु खसुथाइबारे बोली जणा पड़िछि। तेबे घरोई खाउटी बजार में सोना रूपा चाहिदा कमिथिबा सूचना मिलिछि। किछि दिन तले 10 ग्राम सोना दर 1,35,000 टंका होइथिला। सेबरी रूपा किलो किछि दिन तले 2 लाख टंका टपिथिला। बिना सुधरे 20 लाख पर्यंत लोन देवे सरकार केमिति पाइबे जानंतु। जदि आपण जड़े उद्योगी किंतु टंका अभाव आपणकर व्यवसाय को वृद्धि कर आपण ऋण पाई पारना तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बा PMMY आपण को सहायता करिबो। यह भारत सरकार एक योजना जहाँ माध्यम रे छोट व्यवसायी को ऋण दि जाए। पीएम मुद्रा योजना होछि एक प्रकारर NBFC बा अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी। यह बैंक MFI क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्यान्य NBFC गुड़ी को पांठि प्रदान करे जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती। यही उपाय रे जे क्षुद्र उद्योगी मानकु टंकार आवश्यकता अछि सेमाने ऋण पाई परिबे। ए योजनार विशेष कथा होछि आपनकु कोनोसी ग्यारंटी किंबा सुरक्षा देबाको पड़िबो नाही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भाग रे ऋण प्रदान करे। शिशु मुद्रा लोन रे आपण 50,000 पर्यंत पाई परिबे। सेपरि किशोर मुद्रा लोन रे आपण 50,000 रु 5 लाख टंका पर्यंत ऋण पाई परिबे। तरुण मुद्रा लोन रे आपण 5 लाख टंका रु 10 लाख पर्यंत ऋण पाई परिबे। तरुण प्लस मुद्रा लोन रे आपण 10 लाख रु 20 लाख पर्यंत ऋण पाई परिबे। एही लोन छोट दोकानी गृह व्यवसायी महिला चाषी पशुपालन चाषी छोट कारीगर स्टार्टअप MSME यूनिटी रास्ता विक्रेता खुचरा व्यवसायी क्षुद्र निर्माता सहभागिता फार्म एवं LLP मानकु दिया जाए। चिंतारे पश्चिम ओडिशार चाषी मिलुनी टोकन आगकू बड़ आंदोलन। चाषी को घारिछि धान किणिबा चिंता। मंडी खोलिबारे विलंब धान अमल सरिथिले भी टोकेन मिलु नथिबारु चाषी चिंता बढ़िछि। बारंबार आंदोलन सत्वे भी सरकार शुणु नथिबारु डेडलाइन दैछंती चाषी। मंडी खोलिले मिलर नाही मिलर मानिले टोकेन नाही 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 रे चलिछि चाषी धान संग्रह प्रक्रिया। टोकन समस्या चाषी को जंत्रणा दे चलिछि। किए मासे ला धान अमल करि बसिछि तो आउ किए अभावी बिक्रीर सम्मुखीन हेलाणी। प्रतिवाद रे गोटे सप्ताह मध्य 3 थर राजरास्ता अवरोध कलेनी चाषी किंतु समस्यार समाधान बार ना धरुनी। एबे आर पार लड़ाई पाई अंटा भिड़ी पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समन्वय समिति। 16 तारिखर अभिनव प्रतिवाद और 19 तारिख संबलपुर बंद डाकरा देछि संगठन। पूरा पश्चिम ओडिशा रे स्थिति बेहाल। संबलपुर जिले में 65,143 जन पंजीकृत चाषी रही बेले 61,892 जन चाषी को मिली सिंगल टोकन। प्राय 3,000 चाषी को गोटे भी टोकन मिलनी। बरगढ़ जिले में 1,63,727 चाषी पंजीकरण करथिबा बेले एजाए 1,43,803 टोकेन आसीछि। सेपरि कलाहांडीर हजार हजार चाषी टोकेन पाई नांती। सोनपुर रे चाषी धान अमल करी टोकेन को अपेक्षा करिसेंती। मंडी समस्या को नहीं सरकार को घेरिसेंती विरोधी। जोगाण मंत्री कहचंती टोकन पाई नथिबा चाषी को टोकन देबाको निर्देश दिया जायछि। यथाशीघ्र समस्या दूर नहेले आगको बड़ आंदोलनर चेतावनी दैछंती चाषी। ब्रह्मगिरी अंचल में चाषी को बेआईन गिरफ घटना थाना आगे धारणा देले वरिष्ठ बीजेडी नेता। ब्रह्मगिरी अंचल में चाषी को बेआईन भावे गिरफ घटना थाना सम्मुखें अहोरात्र धारणा बसिले वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा पूर्वतन मंत्री संजय दास वर्मा। पुरी जिला प्रशासन एवं पुलिस बेआईन भाव में चाषी को गिरफ करथिबा बेले तुरंत एमानकु छड़ा जाऊ बोली से दाबी करथिले। तेबे केनाल खोला को नहीं ब्रह्मगिरी ब्लॉक
କୁସୁବେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଦାସ ଗାଁରେ ପୁଲିସ ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପାଣି ଭିତରେ ପୁଲିସ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ 67 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କୁସୁବେଣ୍ଟି ଗାଁଠାରୁ ହରିଦାସ ଗାଁ ଦେଇ ଜାଡ଼ିନାଳ ଚିଲିକାରେ ମିଶିଛି। 2023 ମସିହାରେ ଏହି ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହରିଦାସ ଗାଁ ପାଖ ନାଳରେ ଏକ ମାଟିବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ନାଳରେ ହୋଇଥିବା ମାଟିବନ୍ଧକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆଗକୁ ଖୋଳିଲେ ହରିଦାସ ଗାଁ ଲୋକେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଗାଁର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ କେନାଲ ଖୋଳାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନାଳ ଖୋଳା ନ ହେବାରୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କୁସୁବେଣ୍ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟ ଗାଁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଓରଫ ବୁଧିଆ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ତେବେ ଚରମ୍ପା ମାଲଗୋଦାମ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଡକାୟତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁଲିସ ଉପରକୁ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳି କମଳାକାନ୍ତର ଗୋଡରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆହତ ହୋଇ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ଅପରାଧୀ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ସହ 4ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବୁଧିଆ ନାଁରେ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଭଦ୍ରକ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ହୁକାବାର ନିଶାରେ ମତୁଆଲା ଯୁବପିଢି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲିଗଲାଣି ହୁକାବାର। ଟି ଷ୍ଟଲ ଏବଂ କ୍ୟାଫେ ନାଁରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢାଉ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ପୁନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। କ୍ୟାଫେ ଏବଂ ଟି ଷ୍ଟଲ ନାଁରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପରସା ଯାଉଛି ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ହୁକା। ହାଲକା ନିଶାରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଶୋ ଭାବନାରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଢି ଉଠିଛି ହୁକାବାର। ନା ଅଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଲାଇସେନ୍ସ, ନା ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଭୟ। ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବେଆଇନ କାରବାର। କିଛିଦିନ ହେବ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧରପକଡ଼। ତେବେ ଚଢାଉ ବେଳେ ଶହୀଦନଗର ଭବାନୀ ମଲରେ ଥିବା ଚାଏ କ୍ୟାଫେକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ସେଭଳି 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବାରରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବାର ଉପରେ ଚଢାଉ ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାର ଚଳାଉଥିବା ଏହି ବେପାରୀଙ୍କ ସାହସ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? କେବେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଦୁତି କରିବେ ରାଜନୀତି, ବିଧାୟକ ହେବା ଲାଗି ଲଢିବେ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜନୀତି ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବେ ଦୁତି, କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଜନତାଙ୍କର କରିବେ ସେବା। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ସମୟ କହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡିଆ ଝିଅ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାବିକା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଦୁତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା 2 ଥର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁତି। ତେବେ ରାଜନୀତି କରିବେ ଦୁତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦୁତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କହିଲେ ରାଜନୀତି ବିନା ସମାଜସେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଥିଲେ ଦୁତି। ତେବେ ମା ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ନିଜେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପଠାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଛାତି ଥରାଇଲା ଧଉଳି କାଣ୍ଡ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ଖେଳାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାମଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଛାଟିଆ ବାଙ୍କୁଆଳ ନଦୀପଠାରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30 ବେଳେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ ଶୈତାନ। ଧଉଳି ବୁଲି ଫେରିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିଡି ନେଇଥିଲେ ନଈପଠାକୁ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚିଥିଲେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ
ଜଣକ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ଗୋଡ ଧରି ନେହୁରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଶାନ୍ତ ପଡିନଥିଲେ ଶୈତାନ। ବର୍ବରତାର ସୀମା ଟପି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନେଇଥିଲେ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘରକୁ ଫେରି ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ 11 ତାରିଖରେ ଧଉଳି ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟକ ଓ ଓଲଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାଳନ୍ଦୀ ଓରଫ କାଳୁ ପାତ୍ର ଓ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ସପ୍ତାହେ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଘଟଣା। ଏଥିରେ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ। କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେବାକୁ ଧଉଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଉ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? କେବେ ଜବତ ହେବ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଥିବା ମୋବାଇଲ? ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏବେ ବି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।